آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں. جتنی بھی تکلیفیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لے کر کے امت کو خوشی دے دیا ہے. امام نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ صرف امام مطلب رسول پاک کو یاد کیجئے. امام اہل سنت کہتے ہیں غم بھول جاؤ گے آپ تھوڑا اطمینان سے بیٹھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک بہترین وظیفہ والا شعر پڑھ رہا ہوں میں جو آج کی عظیم الشان محفل کی جان ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به. محسوس کیجیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے تمام تر مداوا ہے، تمام تر دوا ہے، تمام تر علاج ہے. سیدنا امام بوصیری نے اس وقت یہ شعر کہا ہے جب تمام ڈاکٹروں نے ان کو فالج کی شکایت، کیوں کر رہے ہو آپ، چھوڑ دو، تمام فالج کی شکایت ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب بس کفن دفن کی تیاری کرو. آئی ایم سوری آج کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا، آپ ذرا سوچیے، ہمیں اور آپ کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے اس وقت اگر آپ بولتے ہیں ماں، تو اس ماں کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جب آپ بولتے ہیں ممی کھانا دو. تکلیف کے وقت جب کوئی ماں پکارتا ہے تو اس کا معنی مسیحا ہوا کرتا، اس کا معنی مدد ہوا کرتا. آپ بستر پہ کبھی آپ کو تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو، اس وقت آپ کہیں اللہ، تو یہ مطلب نہیں ہے جیسے آپ اللہ اکبر اذان میں کہتے ہیں. اس وقت ہوتا ہے مولا بس تو ہی ہے، تو ہی ہے. مدد کا مطالبہ ہوتا ہے. آپ سوچئے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. اب اس شعر کا مطلب سمجھ، پہلے مصرے کا ترجمہ بتا دو. یا اکرم الخلق، ایک تمام مخلوق کی کوالٹی میں سب سے مکرم، سب سے بیسٹ ماں کیا ہوا ہے؟ لی مجھے، الوزو میں پناہ لوں، سوا کا آپ کو چھوڑ کر نہیں. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به. ہم محسوس کیجیے، سمجھیے بیمار ہوا، سب نے آپ کو جواب دے دیا، سب نے ٹھکرا دیا آپ کو. سنیے سب نے آپ کو پریشان، ارے کیا ہو رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے، وہ نہیں آ رہے، یہ ایک دم پوری دنیا ایک دم آپ کو کچھ سے کچھ کہہ دے گی. سوچئے ایک دم پورے ہر زاویے سے آپ کسی مہم میں تھے، تھک گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. اس عربی کا مطلب ہے اے بوصیری کیا ہو گیا ہے تمہیں، اے بوصیری تمہیں کیا ہو گیا ہے، نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ کے لیے سوچ رہا ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہاں پر بھی جب شفا نہیں ملی، اتنا بولنے کے بعد آپ سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے اور اسے محسوس کیجئے آپ کہ آپ فرض کیجئے نا کبھی بھی سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی ہوئی زندگی میں، اس کو یاد کیجئے. دل ٹوٹا ہو یاد کیجئے، پریشان ہوئے ہو یاد کیجئے، چاہے دنیاوی یا دینی جس بھی طور پر ہو اس کو یاد کیجئے. میں اپنی بات کہوں، ایک دم ٹرک سامنے،
बचपन का जमाना है, मेरे पीर के साथ हूं मैं। हजरत सैयदी मुख्तार अशरफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाते शरीफ पढ़ने के लिए मुझे ले जाया जा रहा है। तब महसूस कीजिए आप जी, यहाँ तुम गौर कीजिए, करीब वक्त है, ऐसे गुम है, हजरत सामने है, बाजू में हो, कभी नींद आ जाती झोंकेगा। सामने एक बहुत बड़ा ट्रक है, आ रहा है, हजरत की कार है, ऐसे ही हजरत बैठे एक बाल के बराबर, बस कार और ट्रक के दरमियान एक बाल के बराबर हजरत का इशारा था। और उसके बाद कहा, ड्राइवर साहब जरा होश से चलाइए। अपनी उस तकलीफ को महसूस करवा रहा हूं कि उस वक्त तो हार्ट पार्ट समझता भी नहीं था, लेकिन बेहोश सही में हो गया था। मौलद रसूल के पास में बैठा, 2005 की बात कर रहा हूं, कुरान पाक पढ़ रहा हूं, आला हज़रत का वो शेर बार बार, इंडिया में जब रहता हूं तो जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, और जब हुजूर के पास हो तो इनके सदके को मेहराब काबा झुकी। अब जिनके क्यों बोला, वो पास्ट नहीं है, अब तो प्रेजेंट है। इनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, ऐसे बोल भी रहा हूं। इनके सजदे को मेहराब काबा, इन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ऐसे पढ़ता रहता था। असर का वक्त अचानक जो है 35 मंजिल बिल्डिंग, तो बड़ी लंबी लंबी वहां होती, गिर गई, पूरी बिल्डिंग गिर गई। आपको मालूम होगा उस 2005 की बात है, पूरा एकदम सैटेलाइट के जरिए, पूरे नेट के जरिए से मालूम हो गया, सब लोग मर गए एकदम बिल्कुल। इंडोनेशिया के लोग थे, कुछ इंडिया के भी लोग मरे, सब लोग मर गए, बिल्कुल बाजू की बिल्डिंग गिरी। कुरान पाक पढ़ रहा हूं, इनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, बस इसी में मैं हूं। पत्थर का बड़ा सा एकदम इधर उड़ के आ रहा, कौन आए पता नहीं, और आकर के वहीं पे वहीं रुक गया। अब आप सोचिए, मौत का नक्शा जब देखेंगे आप, तब गम का पहाड़ नहीं आएगा, तकलीफ की दुनिया नहीं आएगी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप बाप माँ के जरिए से आप महसूस करो, बीवी के जरिए से महसूस करो, मुआशरा में कभी तकलीफ हुई हो, सबसे बड़ा जब आपका दिल दुखा है, उस दुखने को याद कीजिए, और उस वक्त आपने, मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन रसूल पाक को पुकारे होंगे और मदद हुई होगी आप। लेकिन ये सब तकलीफ, आप अभी अच्छे हैं, महसूस हो रहा है कि आपको ये तकलीफ टेम्पररी थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने पूरों ने कह दिया, हालांकि कफन दफन सब का इंतजाम कर लिया, सुबह में अब तजहीज तकफीन करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, ऐसे वक्त में इमाम मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमा, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। तबीब बोले तो डॉक्टर, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। ईसा अगर दवा न करे, वहां ईसा से मुराद हजरत ईसा नहीं है, मुराद है दवा, रसूल पाक की तवज्जो मुराद है। ईसा अगर दवा न करे। इमाम बूसीर को सबने जब जवाब दे दिया, असल में हिम्मत नहीं हो रही है मुझको कि मैं वो शेर पढ़ूं जिस शेर पे मेरे आका आए हैं उनके पास, मगर मैं पढ़ूंगा, यहाँ पढ़ूंगा। मैं भी तमहीद बना रहा हूं ताकि करम हो मेरे ऊपर, फैज हो मेरे, ताकि मैं पढ़ूं जिस शेर पर नबी तशरीफ लाए हैं। और बुर्दा जिसको बोलते हो ना, बुर्दा का माना होता है यमनी चादर। आकर के रसूल पाक ने यमनी चादर अता फरमाया उनके ऊपर, और सारा फालिज खत्म हो गया। सुबह में जो लोग कफन दफन करने वाले थे उनको सलाम कर रहे हैं वो आके, समझ रहा? वो शेर मैं पढ़ूंगा।
رائچور کی سرزمین پر جب دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں تھا تو میں نے قصیدہ بردہ کو داخل کر دیا تھا سلیبس میں. بولے آپ پڑھائیں؟ پڑھاؤں گا، چاہے کتنا بھی پسینہ نکلے پڑھاؤں گا. مطالعہ بہت ہے، حضرت ملا جامی نے اور بہت سارے لوگوں نے ان کی شرح لکھی ہے الحمدللہ. ملا جامی بڑے بڑے حضرات لکھے ہیں، کامیاب ہوئے. وہ شعر بڑے محو ہو کر کے اور وہ گناہوں کو، وہ تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ایک دم یاد کر کے آپ اگر سنیں گے تب میں سناؤں گا. یاد آئی آپ کو تکلیف؟ یاد آئی پریشانی؟ نہیں آ رہی ہے یاد؟ ایک بات اور کہوں، مکہ جب جاؤ گے نا تو آپ کوشش بھی کریں گے رونے کی تو نہیں رو پاؤ گے، اور مدینہ جاؤ گے کوشش بھی کریں گے آنسو روکنے کی تو نہیں روک پاؤ گے. یہاں رو نہیں پاؤ گے، وہاں روک نہیں پاؤ گے. لیکن مکہ کی سرزمین پر بھی اگر تم رونا چاہتے ہو غلاف کعبہ کو دیکھ کر، باب کعبہ کو دیکھ کر، خدا کی قسم ماں کو یاد کر لے، یقیناً آنسو آ جائیں گے، یقیناً رو پاؤ گے. مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تھے. نہیں رو پائے گا بیٹا، دیکھیے آپ. ابو الحقانی ہمارے ساتھ تھے، یعنی ہم ان کے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ کیوں بولے بڑے، ہم ان کے ساتھ تھے. نہیں رو پائے گے. میں نے کہا دیکھیے، فون کیا، لفظ ماں کا لفظ آیا، امی کا لفظ سنا اور جھرجھر آنسو گرنے لگے. سب سے زیادہ پیار دنیا میں ہم کریں تو کس سے کریں؟ میرے ماں نے ماں سے پیار کر کے ذہن دے دیا ہے، میرے رسول نے میری ماں سے پیار کر کے ذہن دے دیا ہے. ماں تو ظاہری طور پر تھی نہیں، بہت کم دن تک، لیکن حضرت حلیمہ کو رسپیکٹ اور ان کی عزت کر کے ان کی مان و مریادہ کو سمجھا دیا ہے کہ دنیا میں ایک ہے جو اگر آنسو بھی گراؤ گے تو اس آنسو کی بڑی قدر ہوتی ہے. ٹوٹے ہوئے دل کا اگر کوئی ظاہری طور پر جڑنے کا وقتی طور پر نسخہ ہے تو ماں. آپ یاد کرو ماں کی تکلیف کو، پریشانیوں کو. غرض ہے کہ میں یہ شعر آپ کو وظیفہ کے طور پر دوں گا، یاد کر لو، لینا اپنے پہ، اور ہمیشہ اس کو وظیفہ میں رکھنا. ہر غم اور ہر تکلیف ظاہر ہے، وہ موت جیسی موت تو اینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نا. حدیث میں وہ فضیلت کی حدیث سب سے آتھنٹک کہلاتی ہے. جیسے آپ زیرہ وغیرہ کے بارے میں سنے ہوں گے، کسی کے بارے میں کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے. سنے؟ ہاں کلونجی. موت کے علاوہ مطلب موت جو ہے دی اینڈ ایک دم آخری تکلیف ہے. صحیح ہے، آخری تکلیف ہے. اور امام بوصیری کو وہی کہہ دیا گیا تھا کہ اب مر جائے، سب سے آخری تکلیف ہے، تو اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. اور اس وقت امام بوصیری نے جب یا اکرم الخلق پڑھا اور رسول پاک کی طرف سے کوئی آپ کے حساب سے کہوں رسپانس نہیں، آپ کے حساب سے کہوں جب کچھ نہیں ملا تو پورا دل ٹوٹ گیا، پورا دل ٹوٹ گیا. اور اس وقت کہا تھا، پڑھوں ایک دم غم کو یاد کر کے سننا یہ شعر. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کم ابرأت وصیبا باللمس راحتہ، کم ابرأت وصیبا باللمس راحتہ، کم اطلقت عریبا من ربقات الامام. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب ترجمہ سنو. یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم اس لائق نہیں،
لیکن کتنے ایسے عاشق ہیں، کتنے ایسے بیمار ہیں جس کو آپ کی راحت سے مراد ہاتھ، آپ کی سکون دینے والی دست اور ہاتھ نے صرف چھو دیا ہے، سکون مل گیا ہے، شفا مل گئی، ابرأت راحتہ، آپ کے ہاتھ نے شفا دی۔ وَكَمْ أَطْلَقَتْ، ارے بھائی، اور کتنے ایسے گنہگار ہیں، گناہوں کے دلدل سے آپ کی ہاتھ نے اسے چھڑوایا ہے۔ یہ بس بولنا تھا، اور رحمت رسول پاک کی رحمت کو جو شاید ذات رسالت آ گئی ہے، اور آ کر کے اس قصیدے کو جتنے 165 یا 66 اشعار ہیں، اس شعر پر جب نبی آئے تو اس کے بعد بھی محبت کی دنیا میں بہت سارے پہلو ہیں۔ تعریف کی دنیا میں کہا، پورا بردہ جو یمنی چادر تھے عطا ہوا اور شفا ملی، پھر بہت دن تک رہے۔ فیضان چاہیے تو دل توڑنا پڑے، کرم چاہیے تو آپ کو دل توڑنا پڑے۔ آپ صرف بولو نہیں کہ وہ بے بسوں کے بس ہیں، بے کسوں کے کس ہیں، ایسا نہیں، بے کس ہونا پڑے گا، بے بس آپ کو ہونا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو کسی ملے گی اور بسی ملے گی۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، کہنے والے نے کہا ہے نہیں، آپ پازیٹیو زندگی کاٹو، آپ ہی وہ نسل ہو جو اصلوں کی بھی خوشی ہو اور آنے والی نسلوں کی بھی بنیاد۔ آپ پریکٹیکل بنو، ہم سے گلہ اور شکوہ مت کرو، ہم سے چہرہ مت چھپاؤ، ہم سے گناہ کو مت چھپاؤ، ہم سے جرم کو مت چھپاؤ، کیونکہ ہمارا تعلق وہ تعلق نہیں ہے جس کے بارے میں رب نے کہا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ قریب۔ کیسے جا سکتی ہے بوسیری کی جان؟ جس کو یہ احساس ہو کہ میرا نبی میری جان سے زیادہ قریب۔ امام بوسیری کے اس شعر کی یاد رکھے گا 3-4 شرطوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط ہے بے وضو کبھی نہ پڑھنا اس شعر کو۔ دوسری شرط ہے بے نمازی اگر ہو تو کبھی نہیں پڑھنا اس شعر کو، ورنہ الٹا ری ایکشن ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آداب مجلس کا بھی لحاظ کرنا، اٹھ پٹانگ کہیں پر بھی کٹوں پر بیٹھے ہوئے رنگ ٹون بنا لینا نہیں۔ 3 شرط دھیان میں رکھنا، تب دیکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کل کمالات کے منبع محمد رسول اللہ کرم نہ کریں، تو کرم کس کے اوپر کریں گے وہ بتاؤ؟ ان کا کرم ہے تو کس کے لیے ہے؟ وہ آئے ہی ہے کرم کرنے کے لیے۔ آدمیت اور انسانیت میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ آپ پر کرم کریں، رحم کریں، ورنہ وہ تو آدم سے پہلے ہیں، آدمی سے تو بہت پہلے ہوں گے۔ جب آدم سے پہلے ہیں تو آدمی تو آدم کے بعد ہے نا، کچھ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے پاس آنے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ ہونے کا احساس کرو کہ آپ ہو کون؟ آپ ہو نبی کے وہ غلام جو نبی اینی ٹائم آپ کی جان سے زیادہ قریب رہتے۔ یہ احساس ہوگا تو آپ جان رہے ہو، کوئی چیز آپ چرائیں گے نہیں، کوئی کرپشن کا کام نہیں کریں گے، کوئی بلیک منی کا پہلو نہیں آئے گا، کوئی غلطی کی بات نہیں آئے گی۔ کیوں؟ باپ نہیں دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی وقتی ذمہ دار آپ کا افسر اور نگراں اور حاکم نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا ایمان دیکھ رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان سے زیادہ قریب۔ تم شکوہ نہیں کرو گے کبھی کہ ہمارے گھر میں بلائیں کیوں ہیں، بدتر کیوں ہیں، نہیں۔ آپ گھر کی بات کر رہے ہو
تمہارے ساتھ شیطان رہا کرتا ہے. گھر تو بہت بڑا، گھر تو اینی ٹائم گھر میں نہیں رہتے ہو نا، قرین ہمزاد. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا ہم اس کے لیے اس کا ساتھی شیطان بناتے ہیں. آپ کو بتا دوں ذکر کیا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 10-11 کو اٹھاؤ تو اللہ پاک نے تمام ذکروں کو ایک طرف رکھا، ذات رسول کو اپنا ذکر قرار دیا. قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا. سنو، ہم ایک ذکر نازل کر رہے ہیں اور وہ ذکر ہے رسول. ذکر ہے رسول. تو اب ذکر خدا یعنی رسول سے غافل ہوں گے تو آپ کے ساتھ شیطان ہوگا. گھر میں بلا بدتر کیوں نہیں آئے؟ آپ گھر کی بلا بدتر کو ختم کرنا چاہتے ہو، اینی ٹائم محسوس کرو اپنے نبی کو، اینی ٹائم محسوس کرو اپنے آقا کو. خلوت، جلوت، تنہائی، جہاں جس طرح جیسے بھی ہو سمجھو کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری اینی ٹائم نگرانی فرما ہے. تفسیر بتاؤ آپ کو سورہ توبہ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ چل رہے ہو جیسے چل رہے تھے، آپ کے پاؤں کے نیچے ایک لمبا سا ببول کا کانٹا یا بڑا سا کانٹا آنے والا، اور آپ اوپر دیکھ کر بات کر رہے تھے. پاؤں رکھنے والے تھے کہ آپ کے چبھنے کے بعد جو تکلیف ہوگی اس سے پہلے آپ کے نبی کو خبر ہوگی. آپ کو بعد میں اللہ اور آپ امی ابا بعد میں کہتے ہو، مصطفیٰ کو پہلے، کیونکہ آپ کی جان سے زیادہ وہ قریب ہے. تو آپ کی جان کو تکلیف ہوگی تو سب سے پہلی تکلیف کا احساس میرے آقا کرتے ہیں، میرے نبی کو سب سے پہلی تکلیف کا احساس ہوگا. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا مصطفیٰ کو گراں گزرتا ہے. گراں گزرتا سمجھتے؟ ابھی ایک بچہ ہو یا کوئی ہو یہاں پر رونے لگے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آدما خود تڑپ جاتی کہ ان کو تسلی دے. بچہ روتا ہے، ماں خود دوڑ کر آ جاتی ہے کہ تسلی دے. بولنا نہیں پڑتا. یہ ہے گرانی. کسی کا کسی کو مشقت میں پڑنا گرا گزرے تو مطلب یہ ہے کہ پورے اٹریکشن کے ساتھ وہ اس کی طرف رہتے ہیں. ہم غافل ہیں اس لیے توجہ مصطفیٰ ہم پر نہیں ہے. ہم غافل ہیں اس لیے فیضان مصطفیٰ ہم پر نہیں ہے. ہم غافل ہیں، ہم ایک ٹیمپروری زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو ہے ہی. ہم ایک فارمیلٹی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ایک سچ ہے. ہم ایک ڈیوٹی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، پیارے، یہ سچ ہے نہیں. آپ محسوس کرو ان عورتوں سے بھی ہماری زندگی گئی گزری گزر رہی ہے کہ جب صحابہ کرام جنگوں سے آتے تھے تو عورتیں انتظار کرتی تھی کھڑی ہو کر. اس سے پہلے کہ عورت کچھ پوچھتی، وہ آنے والے صحیح سالم صحابہ کہتے تھے تیرا باپ مر گیا، تیرا بھائی مر گیا، تیرا شوہر مر گیا. ایک جملہ سن کر کے انسنی کر دیتی تھی، کہتی تھی یہ بتاؤ میرا آقا ہے یا نہیں. باپ کی خبر بعد میں دینا، شوہر کی خبر بعد میں دینا، آقا ہے یا نہیں. تم مرد ہو یا مردانگی کا احساس کرو. ایک عورت میرے آقا کو کیسا احساس کی ہے، یہ آقا ہے یا نہیں. جب آواز آتی کہ محمد ہے، کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا. تو فیضان ہونے کی جو وجہ ہے، جو راز ہے پیارے، شکایت مت کرو، محسوس کرو اپنے نبی کو. آٹومیٹک فارمیٹ ہوگی تکلیف، آٹومیٹک ڈیلیٹ ہوگی تکلیف انشاءاللہ. کیوں؟ کل کمال اور کل تمام اوصاف جتنے بھی ہو سکتے ہیں، سارے اوصاف کے منبع، سارے اوصاف کے سرچشمہ محمد رسول اللہ ہے. وہ ابو جہل کے لیے نہیں ہے، توجہ دیجیے گا. وہ عتبہ شیبہ کے لیے نہیں ہے. رحمت مل سکتی ہے لیکن پیارے کرم اور فیضان چاہیے تو اللہ پاک نے کہا ہے رؤوف رحیم بالمؤمنین، وہ مومنوں پر رؤوف ہے، وہ مومنوں پر رحیم، وہ مومنوں پر، غلاموں پر. آپ پر مصطفیٰ جان رحمت کو آپ کی خاطر اللہ نے رؤوف بنایا، آپ کی خاطر رحیم بنایا، آپ کی خاطر عزیز بنایا، آپ کی خاطر حریص بنایا. اللہ پاک نے بنایا انہیں. اللہ پاک خالق ہونے میں بے مثال، رسول اعظم مخلوق ہونے میں بے مثال، اس کا فیضان بے مثال.
तुम शिकायत मत करो, तुम मत कहो ताबीज दीजिए, तुम मत कहो फूफा छूछा कीजिए। मैं बहुत बार बार आज इस साल के जलसों में बोल रहा हूं कि याद रखना, अगर छूछा तुम्हारा मकसद है तो जा ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बन जा। लेकिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम इसी ऐसे ही मौजज़े को तो लेकर आए, कौम में छूछा ही का तो मसला था। आंख पे हाथ रख दिए, बिना हो गए। दमे ईसा बोलते ना, दम बोले तो छूछा, दम करना। तो अब गौर करें, दम करना, दमे ईसा। तो आप ईसा की उम्मत नहीं हो, मोहम्मद की उम्मत हो। छूछा की बुनियाद पर एक खास नबी को भेजा गया और वो नबी ईसा है। तो नबी को भेजा ही जाता है एक खास स्टेटस के साथ कि कौम में क्या खराबियां हैं, तवक्कुल अल्लाह के खिलाफ क्या बीमारियां जन्म ले रही है, तवज्जो अल्लाह, अल्लाह की तरफ अट्रैक्शन के खिलाफ क्या बातें जन्म ले रही है, तौहीद कहां खत्म हो रही है। ऐसे ही चीजों को जब देखा जाता तो नबी को भेजा जाता। तो ईसा की कौम में ये छूछा था, पूरी धांधली थी। अल्लाह पाक ने वही मोजज़ा देकर के भेजा, वही मोजज़ा देकर भेजा। आप ईसा की उम्मत हो, आप कलमा ईसा का पढ़ते हो? नहीं, आप मोहम्मद की उम्मत हो। तो मोहम्मद को भी तो भेजा होगा कुछ खास मकसद लेकर के, कुछ वजह हुई थी। वो वजह क्या है? वो वजह क्या थी? घमंड को दूर करना बड़ी वजह थी, तकब्बुर का इज़ाला बहुत बड़ी वजह थी, गुरूर बहुत बड़ी वजह थी, स्याह सफेद का डिवाइड बहुत बड़ी वजह थी, औरतों पर जुल्म और हत्या बहुत बड़ी वजह थी। गर्जे के जितनी भी बुराइयों की क्वालिटी थी, सारी बुराइयों के खात्मा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। सिर्फ छू छा की वजह से एक नबी को भेजा गया, एक कमी और एक गलती वगैरह को खत्म करने के लिए। मैं नहीं कहता कि आप तावीज़ गंडे के कायल न रहो, लेकिन नहीं प्यारे, आप अगर परफेक्ट रहोगे तो आप अपने जख्म में भी अपना हुस्न ईमान नजर आए, अपना फैजान नजर दे। अरे अल्लाह के महबूब बंदों की शान बताऊं, जिसमें से जब कीड़े नीचे गिरते थे तो कीड़े को फिर उठा लेते और उठा लेने के बाद रखते वहीं पे। मुरीदीन कहते, हुजूर ये क्या बात है, अच्छा था ना नीचे गिर गया था? कहा नहीं, रब ने इससे पैदा किया है तो इसका रिस्क इसी में रखा है, हो सकता मेरे हाथ हिलाने की वजह से ये गिर गया। तवज्जो देख रहे हैं आप? तफसीर पढ़िए, पारा नंबर 23 में हजरत अय्यूब के किस्से को और ऑथेंटिक तफसीर पढ़िए। ये बेकार की तफसीरें नहीं पढ़िए, पूरा आपको उससे रिलेटेड पहलू बहुत सारी बातें आपको मालूम है। मैं आज की इस खास तौर से छोटी सी निशस्त में अल्लाह पाक को बसीर और शहीद, रसूल पाक को हाजिर और नाजिर, एक जुमला अकीदे का है, महसूस कीजिए। अल्लाह पाक के लिए हाजिर और नाजिर का जुमला नहीं बोलना चाहिए, जमात के लोग बोल रहे हैं। हाजिर और नाजिर के लिए जिस्म जरूरी है और अल्लाह जिस्म से पाक है, इसीलिए रसूल हाजिर और नाजिर। अल्लाह पाक जो देखता है वो है बसीर, अल्लाह पाक जो हाजिर है वो है शहीद, शाहिद, शहीद। तो अल्लाह पाक को शहीद और बसीर मानकर, नबी पाक को हाजिर और नाजिर जानकर अपनी जिंदगी में एक इनकलाब लाओ। इंतजार मत करो किसी के सलाम का, मत करो किसी के सलाम का इंतजार। हदीस सुनो, कोई जवाब दे या न दे, तेरा हबीब तुझे जवाब दे। घर में कोई हो या ना हो, रूह मोहम्मदी होती है। और सबसे बड़ी बात, तेरी जान से ज्यादा करीब मुस्तफा जाने रहमत है। सलाम का जवाब जो मुस्तफा खुद सलाम करने की दावत दे के सलाम आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी, तो कैसे नहीं जवाब देंगे? तो बल्कि मैं तो हमेशा कहूंगा कि पहल करो, इसमें इंतजार मत करो। बड़े हो या छोटे, तरबियत के वक्त, तालीम के वक्त तुम छोटों को सिखाओ, लेकिन घरों में इसका माहौल कायम करो। घरों से बुराइयों का खात्मा अगर करोगे तो खुद बहुत होगा। नहीं, कुछ असर नहीं होगा तुम्हारे पीर की तावीज पर अगर तुम्हारे घर में करप्शन है, कुछ असर नहीं होगा, फैजान तुमको मिलेगा ही नहीं। आप बताओ, बेवजू तहज्जुद पढ़ोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, होगी नमाज? जबकि वजू एक अलग इबादत है। यानी आप वजू कभी तिलावत कुरान के लिए भी करते हैं, नमाजी के लिए सिर्फ करें ऐसा नहीं है।
वजू एक अलग मुस्तकिल इबादत है ना, लेकिन आप अगर बेवजू नमाज पढ़ेंगे तो होगी नहीं होगी। तो बेतवज्जुह मुस्तफा आप अमल करोगे तो कैसे फैजान मिलेगा आपको, बेएहसास कैसे आपको फैजान मिलेगा। ये वो इमाम बुसीरी का शेर था कि उनके जमाने के लोग अगर बेवजू पढ़ते थे तो सर के बाल गिर जाते थे। आज आप हम सब दरगाहों पे जाते हो तो दरगाहों पर भी आप मोबाइल को यूज करते हो। तवज्जो इल्लाह, यहूदियत कामयाब हो गई है। वो तो चाहती ही है कि कामिल तवज्जो जो अल्लाह की तरफ होने वाली है, कामिल तवज्जो जो रसूलुल्लाह की तरफ होने वाली है, उससे तुम्हें कैसे खत्म किया जाए। खेल कूद दे दिया तुम्हारे हाथ में। बात अच्छी अच्छी होती, किसी का फोन आ जाए, दिन भर तुम इंतजार करो, किसी के फोन का नहीं आएगा। जब अच्छी बात में मशगूल हो फटफट फोन आना शुरू हो जाए। ये शैतानियत है, यही यहूदियत है। कामयाब हो गए। मैं अगर आपको बुत गिफ्ट करूं तो आप मुफ्ती नहीं भी हो फतवा दे दोगे, मुफ्ती साहब गए काम से, मुशरिक हो गए। बुत गिफ्ट करूं, लेकिन घर में सीरियल में बुतों के आजू बाजू में शादियां कर रहे हैं लोग, हमारी बहनें देख रही हैं, हमारे घर के लोग देख रहे हैं। तो टीवी में अगर मंगलम वगैरह पढ़े जा रहे हैं, टीवियों में अगर बुराइयों की चीजें पढ़ी जा रही हैं, उसकी आवाज घरों में आ रही है। आजान होती है ऐसे वक्त में तो रिमोट से वॉल्यूम सिर्फ कम करते हो, और मुअज्जिन साहब को पता नहीं अंदर अंदर गाली भी देते हो कि कितना खींच करके आजान दे रहे हैं, जल्दी से आजान क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। फिर कहोगे मुफ्ती साहब, फिर कहोगे पीर साहब, कर्म नहीं है घर में, भला बदल नहीं। आपको महसूस करना है कि आप उस नबी के, खुदा की कसम, फैजाने नजर के तले हो जिस नबी के उम्मती होने के लिए नबियों ने हसरत की, रसूलों ने हसरत की, और आपको हसरत किए बगैर रब ने चुन लिया। आप पर डायरेक्ट खुदा का फैजान है, लेकिन फैजान को बचा नहीं पा रहे हो, करम को बचा नहीं पा रहे हो। बचाओ। अगर आप किसी मुत्तसिलुस सनद, मुत्तसिलुस सलासिल, सहीहुल अकीदा पीर से वाबस्ता हो, जिनके शजरे नबी तक पहुंचते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके फयूज़ो बरकात के हवाले से जिंदगी काटो। फज्र की नमाज नहीं पढ़ते और जाकर के शिकायत करते हो घर में बरकत नहीं होती, नहीं मिलेगा फैज़, नहीं मिलेगा करम, क्योंकि करम का जो मंबा है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ये पीर उसी वक्त देंगे जब वहां से चलेगा, और वहां से कैसे चलेगा। तुमने मुस्तफा को भुला दिया, फैजाने करम के तसव्वुर को भुला दिया। आपको महसूस करना होगा, ये एकदम दाने की तरह जो तस्बीह के दाने हैं ना, आपके पीर वही तस्बीह के दाने। दाने छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन टूटे हुए नहीं हो सकते। पीर फैजान का मरकज हुआ करता है अगर मुरीद के अंदर सलाहियत, आप सलाहियत पैदा करो लेने की। मरे हुए शख्स को हाई पावर का इंजेक्शन दिए तो इंजेक्शन की कोई गलती नहीं, देने वाले की गलती है और लेने वाले की। फैजान उसे नहीं मिलेगा, असर उसे नहीं होगा। हाई पावर के इंजेक्शन के लिए वैसा होना पड़ेगा, फैजान मुस्तफा पाने के लिए आपको वैसा होना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, वो सहाबे किराम जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में अल्लाह की तरफ से भी मिल गई, रसूल की तरफ से भी मिल गई, कभी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। आपको हमको मिली है, बताइए। अपने जोम में, अपने खुशफहमी में आप बोल दो ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं मिली है। वहां तो नाम ले लेकर अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, नाम ले लेकर के वहां, मगर एक भी तारीख का बाब नहीं बता सकते कि कभी तकबीर तहरीमा इन हजरात की छुट्टी हो। बल्कि एक मर्तबा अगर छुट्टी भी है अली की तो नबी पाक ज़ानुए पाक पर है, उस छूटने में भी इतना रोए कि जब आंसुए मुबारक रुखसारे मुबारक पर गिरे तो रसूल पाक ने आंख खोला तो कहा या रसूल अल्लाह, असर की नमाज कज़ा हो गई। अब आप गौर कीजिए, हम आज के पीरों और मशाइख का मसला हो, अरे जाओ ना मैं काबा में पढ़ लूंगा, लेकिन नबी ने कहा नहीं, रुको, तेरी खातिर नमाज पढ़ना चाहते हो, मेरी आंखों की ठंडक है, मैं सूरज को निकालता हूं, नमाज पढ़ लूंगा।
सूरज को निकाला मुस्तफा ने, अली के लिए नहीं, नमाज के लिए निकाला। अली की खातिर उसका स्टेटस आप जरा महसूस कीजिए। इतना फैजान मुकम्मल, सिलेक्टेड होने के बावजूद, मुंतखब होने के बावजूद, मकबूल होने के बावजूद, पर पसंदीदा होने के बावजूद, महबूब होने के बावजूद, इस तरह का अमली दुनिया में, प्रैक्टिकली दुनिया में मुजाहरा करना क्या इस बात की दलील नहीं देता कि हमारा तो 1% भी वैसा पहलू नहीं है? सही है, 1% भी हमारी वैसी जिंदगी नहीं है। तुम्हें मिली है, तुम अपने माँ को खुश नहीं कर रहे हो, तुम अपने बाप को खुश नहीं कर रहे हो, मुआशरा को खुश नहीं कर रहे हो। साल में जब शबे बारात आती है, उस रात को जाते हो सिर्फ माँ बाप के या बड़ों के कब्रिस्तान पर। रसूल पाक ने फरमाया कि अगर नेक औलाद बनना चाहते हो, नेक औलाद बनना चाहते हो, तो तुम्हारे जो बड़े गुजर चुके हैं उनकी कब्रिस्तान पे हर जुमा को जाया करो। जाते हो? नहीं जाते हो। क्या है बहाना? काम है। अच्छा, जब मर जाओगे तो कौन सा काम है? 63 साल में इतने काम कि हमेशा की जिंदगी वाला काम भूल गए। हमेशा की जिंदगी वहां रहनी है। आप जरा गिनाइए तो पीढ़ी, 100 बरस के अंदर कितने लोग गुजरे आपके घरों से, गुजरे कि नहीं? खानदान से दादा परदादा लकड़दादा ऊपर गुजरे, कभी लौट कर आए हैं? अभी उनके गुजरने की उम्र तुमने नहीं काटा, उतनी उम्र नहीं काटा, लौट कर नहीं आए। क्या काम आ रहा होगा उनको? वही मुस्तफा का फैजान और करम काम आ रहा होगा, प्रैक्टिकल काम आ रहा होगा, अमल काम आ रहा होगा। तो आज की जो खुसूसी निशस्त है, बैत के कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको बस यही कहूंगा कि मैंने 3 शर्त के साथ इस शेर की इजाजत दी। और दूसरी सबसे अहम बात, शिकवा करना बंद करो। शिकायत अल्लाह को पसंद नहीं है, मखलूक के सामने तो और भी पसंद नहीं। शिकायत करो अल्लाह से करो, शिकायत करो परवरदिगार से करो। हर दर तवज्जो दीजिए, हर दर तुम ठुकराए जा सकते हो हर दर से, लेकिन परवरदिगार आलम का वो दर है जिस दर को इमाम की जबान पे सुनो, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। तुम सोच सकते थे ना, कहां पुकारूं मौला को, मस्जिद में भी तो पुकारा नहीं है। नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बोले तो भागने की जगह, मकर बोले तो करार की जगह। कहीं भाग कर भी नहीं जा सकते और कहीं करार भी तुझे अगर चाहिए तो कहीं दूसरी जगह नहीं। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो दरे रसूल को मजबूती से थामो, रसूल पाक के एहसास के साथ उनकी जाते पाक को अपनी जो जान में है, खाली कतबा मत लगाओ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या सुल। नहीं नहीं, खुदा की कसम, जिस रात तुमने ज्यादा जाग कर अगर फज्र की नमाज न छोड़ी और खुशी खुशी पढ़ी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल औंगते हुए पढ़ी, समझो कि वो रात तमाम रातों से अफसल गुजरी है तुम्हारी। 3 बजे रात तक जलसा सुना तुमने, और फज्र की नमाज में अगर कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, यानी उस फज्र में तू सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, या जो सबसे बड़ी सूरत तुझे याद थी वो सूरत पढ़ा, तो समझो कि वो जलसा भी कामयाब, तेरी जिंदगी भी कामयाब। और अगर तूने अलम तरा कैफा पढ़कर, ले इलाफे कुरैशिन पढ़कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया फरमान पढ़कर के चले गए, कुछ असर नहीं। ऐसी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी। कुरान इसी को कहता, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा। ऐसे अमल नहीं चाहिए, ऐसे अमल नहीं चाहिए। पूरा अट्रैक्शन दो, तवज्जो दो। तकलीफ में अगर आओगे, गिड़गिड़ाओगे, तो मेरी तवज्जो, तुम 1 बालिश चलोगे, हम 70 बालिश चलेंगे। तुम आओ तो हम अपनी शान को दिखाना कैसे चाहते हैं, लेकिन नहीं, बहाने करते हो। पूछता हूं फजर की नमाज पढ़े तो नहीं, जलसे में थे, बड़ी रात हो गई, तो फिर जलसा जब मकबूल कैसे हुआ बताइए। तो जिस जलसे से आप नमाजी ना बन सके, जिस जिक्र से, तरबियत से आप नमाजी ना बन सके, आप हमारे और बापों के लिए नमाज नहीं पढ़ते हो, मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए पढ़ते हो। नबी कह सकते थे ना कि खाओ पियो, मैं खुश रहूंगा, ठंडक पहुंचेगी। नहीं, गम और तकलीफ को तो अपने ऊपर ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर कहा नमाज पढ़ो, मेरी आंखों को ठंडक पहुंची, मेरी आंखों को ठंडक पहुंची। 13 साल तक, 12 साल तक नबी पाक ने नहीं दिया उम्मतियों को, गुलामों को नमाज। मिराज में जब गए तो वहां से लाया तुमका,
आप जरा महसूस करो, बड़ी प्रैक्टिकली तौर पर रसूल पाक ने पहले किया है, तब जाकर नमाज दिया है। पढ़ते रहे खारे हिरा में, पढ़ते रहे। तहन्नुस बोलते हैं ऐसी इबादत जो नमाज की फर्जियत से पहले की जाए, उसे तहन्नुस बोलते हैं। मुस्तफा पढ़ते रहे रसूल पाक। या रसूल अल्लाह, आप तो इतने मकबूल, इतने महबूब कि हमने हजरत जिब्राइल की उस हदीस से समझ लिया है। ए जिब्राइल, तेरी उम्र कितनी है? मशहूर है ना ये हदीस। 70,000 साल के बाद एक सितारा चौथे हिजाब पे नमूदार होता, मैं 72,000 दफा देखा। बताइए क्वांटिटी कर सकते आप? 70,000 साल के बाद और 72,000 दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सितारा को देखे। तो नबी ने कहा, व इज्जत रब्बी, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही हूं, जिसको तुम देखते हो सितारा मैं ही हूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछ पड़े, या रसूल अल्लाह, इतने दिन के बाद क्यों आप निकलते थे? तो आपने फरमाया, मैं सजदे में हुआ करता। 70,000 साल का एक सजदा मुस्तफा का। नमाज की जरूरत है आका को? नहीं, नमाज को जरूरत है आका की, हज को जरूरत है आका की। तब तो जिसको जो कह दे वही फर्ज या वाजिब बन जाए। साहिब शरीयत है मोहम्मद रसूल, शरीयत बनाने की सलाहियत परवरदिगार आलम ने अता फरमाई। जिसको हराम कहते हराम, जिसको हलाल कहते हलाल। आप उसी नबी के जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं, एक रब की ऐसी जरूरत है कि रब ने खुद कह दिया, मेरे हबीब जाओ, आसमान में तूने सारी मखलूक से ज्यादा मेरी तारीफ कर दी है। आसमान में तेरा अहमद, तो अहमद है आसमान में, जा जमीन में तेरा नाम मोहम्मद मैं रखता हूं। मोहम्मद उस जात को बोलते हैं कि अब मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, तूने इतनी तारीफ कर दी है, जरूरत तो नहीं कहूंगा, मेरी तारीफ तूने आसमान में कर दी है, अब जा तेरी तारीफ पूरी मखलूक करेगी, यही मेरी तारीफ है। मोहम्मद उस जात को बोलते हैं जिसकी सब तारीफ करें, मोहम्मद जिसकी सब तारीफ करें। अल्लाह पाक ने चाहा सारी मखलूक, आप जान वाले हो ना, अभी अगर हम आपको एक पत्थर मारेंगे तो एहसास करोगे ना, तकलीफ होगी, थप्पड़ मारेंगे एहसास, लेकिन पत्थर को अगर मारो तो एहसास होगा आपके एहसास के मुताबिक, वरना अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिसाब से दिया है। लेकिन आप पत्थर को मारो तो आपको चोट होगी, पत्थर को चोट नहीं होगी। लेकिन सुन, वो बेजान और बेएहसास, मुस्तफा फरमाते हैं, मैं एक पत्थर को उस वक्त से जान रहा हूं जब अभी तुम्हारे पास नहीं आया था, मेरे ऊपर वो सलाम पढ़ता था, मेरे ऊपर सलाम पढ़ता था। पत्थर रियाकारी के लिए सलाम पढ़ता होगा, म्यूजिक के लिए सलाम पढ़ता होगा, दिखावे के लिए सलाम पढ़ता होगा? नहीं प्यारे, वो बेजान हमें एक जानदार तसव्वुर दे रहा है। वो बेजान पत्थर जानदार तसव्वुर दे रहा है कि मुस्तफा को महसूस करो, तुम्हारी जान से वो ज्यादा करीब है, जो करो उनकी रजा के लिए करो। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आप रजाए मुस्तफा, फैजान मुस्तफा अगर चाहते हो, जिन सिलसिलों से वाबस्ता हो, कोई अहले सिलसिला हो ही नहीं सकता कि आपको वो बेनमाजी बनाए, वो अहले सिलसिला ही नहीं। जो पीर नमाज से रोके वो पीर नहीं है, जो पीर नेक अमल से रोके वो पीर नहीं है। चाहे कुछ भी, कैसा भी काबा ला के रख दे आपके सामने और कहे कि नमाज ना पढ़ो, तो खबरदार खबरदार ना मारना, ना मानना, इसलिए कि सबसे आला वो औला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हालत मर्ज में जाहिरी तौर पर जब आपने नमाज नहीं छोड़ा, तो अब दुनिया का कौन पीर हो सकता जो नमाज छोड़वाए मुरीद से? इसलिए खबरदार 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 खबरदार, बेअमली की बुनियाद पर डिपेंडेंट मत रहना कि हमारा पीर है। अमल करो, स्टेटस बढ़ेगा। पीर इसलिए बनाए जाते हैं, जब मैदान महशर में तुम खड़े होगे, तवज्जो दीजिएगा, तो तुम तो नबी को देखे नहीं ईमान लाए, खुदा को देखे नहीं ईमान लाए। जब मैदान महशर में रहोगे, क्या है तुम्हारा बेस, क्या है दलील तुम्हारे ईमान की? अगर तुम पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये मुनाफिकीन जो खड़े होंगे
وہ بھی کہیں گے یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں. توجہ دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرا بھی کلمہ ہے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر. تو منافقین بھی کہیں گے میں بھی پڑھتا ہوں. تو اس وقت جو اللہ کے محبوب بندے جو پیر ہیں آپ کے، وہ پیر کہے گا اے اللہ چھوڑ ان کو، مجھے تو محبوب رکھتا ہے، پسند کیا ہے، متصل السند ہو. اے اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ سچا مومن ہے، وہ سچا مومن ہے. تو جب آپ کے ایمان کی بات آئے گی، شیورٹی کی بات آئے گی، تو اس جگہ آپ کے پیر کام آئیں گے. دنیا میں آپ ایسی امید مت رکھو کہ آپ کو کھانا نہیں، فائنینس نہیں، معاش نہیں، معیشت نہیں، تو دعا کر دیں تو ہم آپ کی یہ لگ جائے وہ لگ جائے. نہیں نہیں نہیں، پیر کا صحیح تصور ہے آپ آخرت کو سنوارو، آخرت کو سنوارو. آخرت کو سنوارنے کی نیت ہوگی، دنیا آٹومیٹک انشاءاللہ بن جائے گی، دنیا آٹومیٹک بن جائے گی آپ کی. کیونکہ اللہ پاک نے کئی طرح سے آپ کو بتایا ہے کہ جو لوگ آخرت کے تصور میں جیتے ہیں ہم اسے دنیا بھی دے دیتے ہیں اور آخرت بھی دے دیتے ہیں. لیکن جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، مولا فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جو صرف دنیا میں کہتے ہیں کہ مجھے اچھا بنا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور جو کہتے ہیں آخرت میں بھی اچھا بنا تو دنیا بھی دوں گا آخرت بھی. آپ کو آخرت کے تصور میں دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور خبردار 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 خبردار، بار بار خبردار، میدان محشر میں آپ شیعوں کی طرح مت پریشان ہونا. مان کر برباد ہوئے ہیں، نوٹ کرنا. آپ کے پیر تو علی کی طرح بھی نہیں ہے، نوٹ کرنا. عیسائیوں کے جو عیسیٰ ہیں، آپ کے پیر تو نبی بھی نہیں ہے. نبی کو مان کر برباد ہو رہے ہیں لوگ، علی کو مان کر برباد ہو رہے ہیں لوگ. وجہ کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ماننا ہے، ڈیپینڈنٹ تصور ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو نہیں مانیں گے، اپنے نفس کی بنیاد پر ان کی ذات کو مانیں. علی خود کہہ رہے ہیں نبی کو مان، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں خدا کو مان، عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. تو عیسیٰ کی ذات کو اپنی نفسانیت کی بنیاد پر مانا. ایسے ہی مریدو ہرگز 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 اپنی نفسانیت کی بنیاد پر اپنے پیروں کو نہ ماننا. توحید و سنت کی بنیاد پر اپنے پیر کو فالو کرنا. توحید و سنت کی بنیاد پر اللہ اور رسول کو مقدم رکھتے ہوئے، ان کا عکس، ان کا جمال، ان کا پرتو سمجھتے، تب جا کر کے فیضان ملے گا. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آج کی اس خصوصی نشست کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کو جتنے بھی حاضر ہیں مولا اپنی شان کریمی کے مطابق اپنا اور اپنے حبیب کا فیضان دائم عطا فرمائے. نمازی بنا دے مولا، غازی بنا دے مولا، حرمین کا حاجی بنا دے مولا. پروردگار عالم تمام تر تمنائیں تو پوری فرما رہا ہے. اے اللہ آج کی اس خصوصی بات کو ہم سب کے دلوں میں تاثیر کے طور پر ڈال دے مولا، اثر کے طور پر ڈال دے مولا، اور ایک نئی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں. اے اللہ وہ کام لے لے جس میں تو اور تیرا حبیب راضی. پروردگار عالم ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو متحد و متفق بنا، اپنے حبیب کا چاہنے والا بنا، اپنے بزرگوں کا چاہنے والا بنا، اپنے مقبول بندوں کی انڈیکس میں داخل ہونے والا نہیں، ان کے قدموں میں رہنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی اس بیٹھک و نشست کو قبول فرما. علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اسلاف کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. نمونہ سلف جتنے بھی حضرات آج زندہ ہیں پروردگار ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے پیر خانوں کو، ہمارے مشائخ خانوں کو، یا اللہ ہمارے سلاسل خانوں کو پروردگار عالم ہر طرح سے برکتوں سے نوازتا رہ مولا. خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام بوصیری کے وسیلے سے آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرما لے. ہمیشہ کے لیے شیطانی وسواس سے، شیطانی وساوس سے، شیطانی پریشانیوں سے اس گھر کو اور جتنے حاضرین ہیں سب کو محفوظ اور معمول فرما. جو تمنائیں ہیں پوری فرما، جو آرزویں ہیں تکمیل فرما، جو مقاصد ہے اور عزائم ہے مکمل فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما جس میں تیری رضا ہے مولا. ہم راضی ہیں پروردگار. جب تو نے پیدا کیا تو ہم سوچے نہیں، ہم پیدا ہو کر کیوں سوچیں. اے اللہ تو نے پیدا کیا، ہماری خواہشیں کیا ہے، ہماری آرزویں کیا ہے، ہماری ضرورتیں کیا ہے، وہ تو سب جانتا ہے. تو تمام تر ضرورتوں کو عطا فرما مولا. ہمارے لیے جائز کیا ہے عطا فرما، ناجائز کیا ہے ہمیں دور کر دے مولا. حلال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام سے دور فرما دے مولا. الفاتحہ.
قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله